ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନାମର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 9 ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। 9 ଜାନୁଆରୀ 1957। ଏଥିରେ ଆମେ ପୃଷ୍ଠା 11-13 ପଢ଼ିବା। ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। God cannot cease from leaning out towards nature, nor man from aspiring towards the Godhead. ये अपने ये उपरे पढ़ाई तो क्वेश्चन कराई तेणु से पढ़िया दरकार। ईश्वर कदापि प्रकृति आड़क नत हो आसबार विरत हेबे नहीं। परमेश्वर लगी अभिष्ठा रखिबारु मनुष्य मध्य कदापि विरत हेब ना। जोटा आज सिक्रेट नॉलेज रे आपा पढ़ुले से सब कथा दिया जाए। एठी भी से कथाटी अच्छी। ईश्वर प्रकृति आड़क नत हो आसबार विरत हेबे नहीं। राधांग जेपरी राधांग पाखरे आसी श्रीकृष्ण निजकू सरेंडर कला भली करुछंती, ठीक सेमती ईश्वर मध्य प्रकृति सहित तांकर सेही भाव रखिछंती। काई ना तांकर सेटा सब खेल से विरत हेबेनि। सेतरु परमेश्वर लगी अभिष्ठा रखिया को मनुष्य मध्य कदापि विरोध हेब ना। राधा तो मनुष्यर रिप्रेजेंट कर मनुष्यर अभिष्ठा को से रिप्रेजेंट कर प्रकृति सेमती आस्पायर कर भगवान गॉडहेड भगवान प्रति परम प्रति। आउ कहते इट इज द एटर्नल रिलेशन ऑफ द फाइनाइट टू इनफिनाइट। फाइनाइट किए ये सरहद भितर अच्छे शांत शांत और अनंत। इनफिनाइट हूँ अनंत। आंक मध्य गोटे शाश्वत संबंध रही सदा संबंधटी थी। से कदापि परस्पर ठारू विमुख हेबे नहीं। हाँ जदि भी दूरछड़ा हेबे सेटा कहीं हेबे सेटा भी कहउछंती यापर। When they seem to turn from each other, it is to recoil. Recoil माने कौन? माने पुणी आउ थे मिसी जीवा। It is to recoil for a more intimate meeting. आहरी गभीर हम तांकर मिलनटी सेटलागि से टिके दूरेबे। जेतेबेले से परस्पर ठारू दूरछड़ा होई गले बोली मन हेबो सेतेबेले ताहाको अधिक अंतरंग भाव परस्पर सहित मिलित होगा उद्देश्य से किंचित परिमाण पछुक हटि जाइछन्ति कहुई पार। ठीक है बुझा तापर जीवा भीतर। द्वितीय कोटेशन कौन आसी श्री अरविंद लेखा इन मैन नेचर ऑफ द वर्ल्ड becomes again self-conscious so that it may take the greater leap towards the enjoyer. रसग्राही जी से एंजॉयर परम रसग्राही उद्देश्य रे जेपरी ताहा एक बृहत्तर लंफ प्रदान करि पारिबो सेइटलाई विश्वस्त प्रकृति मनुष्यर स्तर को आसी
ପୁନରାୟ ଆତ୍ମସଚେତନତା ଲାଭ କରିଛି। এই ପୁନରାୟ ଆତ୍ମସଚେତନତା କଣ? ଆଗରୁ ଆତ୍ମସଚେତନରେ ସେ ଥିଲା ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ କିଛି ଆଉ କିଛି କଥା କରିପାରିନି। ବିବର୍ତ୍ତନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ପୁଣି ସେ ସେଟାକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ତେଣୁ ପୁନରାୟ ଆତ୍ମସଚେତନତା ଲାଭ କରିଛି, ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତରକୁ ଆସିଲା ପରେ। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? This is the enjoyer whom unknowingly it possesses when life and sensation possessing deny and denying seek. ଆପଣାର ଅଜାଣତରେ, ଏ ବହିରେ ଆଗଣାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଳେ ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ଆପଣାର, ଯୋଉ ଆମର ବହିଟି ଆସିଛି ଆମକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇଛି ଓଡିଆ ବହିଟି। ଆପଣାର ଅଜାଣତରେ ତାହା ସେହି ପରମ ରସଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ହିଁ ବହନ କରି ରହିଛି। ସେହି ରସଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆମର ଜୀବନ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ବହନ କରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିପାରିବେନି। ଡିନାଇଂ ସିଟ୍, ବର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟି, ପରମ ଆନନ୍ଦଟି ସେ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ସେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବର୍ଜନ କରିଗଲେ ବି ପୁଣି ତାକୁ ଆଣିବେ। Nature of the world knows not God only because it knows not itself. ନିଜକୁ ଜାଣିନି ବୋଲି ସେ ଜାଣୁନି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପରମକୁ। When it knows itself, it shall know unalloyed delight of being. Unalloyed ମାନେ ଆଉ କିଛି ମିଶିନି, ଖାଦ ନାହିଁ। Unalloyed delight of being. ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଆପଣାର ପରିଚୟ ପାଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବି ପରିଚୟ ପାଇ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସତାଗତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦର ବି ପରିଚୟ ପାଇଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଶେଷଟିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଠି? Possession in oneness and not loss in oneness is the secret. ସମଗ୍ର ରୂପଟିକୁ ହରାଇ ବସିବା ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ବହନ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଅସଲ ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ସମଗ୍ରଟିକୁ ବହନ କରିବା, ଇଏ ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କାମ, ସେଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। World and beyond world became one when they know each other. ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଏକ ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ, a possession of in oneness and not loss in oneness is the secret. ସମଗ୍ର ରୂପଟିକୁ ହରାଇ ବସିବା ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ବହନ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। God and man, world and beyond world became one when they know each other. ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତତା, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ଏକ ରୂପ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଦୁଇ ସତ୍ତା ଏକ ରୂପ, ଏକ ଚେତନା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ହିଁ ତହିଁରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଦିସ୍ ଡିଭିଜନ, କାଲି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ବି ସେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କଥା ପଢୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲି ସେଦିନ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କଥା ପଢିଥିଲେ। ଦିସ୍ ଡିଭିଜନ ଇଜ ଦ କଜ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଜ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ ଦ କଜ ଅଫ ସଫରିଂ। ପରସ୍ପରକୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ତହିଁରୁ ଅଜ୍ଞାନ ହବ, ଅଜ୍ଞାନରୁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଯୋଉ ଅପା ପଢିଲେ ସାବିତ୍ରୀ 37 ପୃଷ୍ଠାର, ସେଥିରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, a greater personality sometimes possesses us which yet we know is ours, or we adore the master of our souls.
ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଏକ ମହତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସି ଆମକୁ ଅଧିକାର କରିନିଏ। ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମ ନିଜର ବୋଲି ଜାଣୁ ଅଥବା ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଧିକ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ପୂଜା କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସନ କଥା କୁହାଗଲା ଏଟା ହଉଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯେଟା ପର୍ସନାଲିଟି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରି ଏସବୁଗୁଡା ହୁଏ। ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଆଉ ଭିତରେ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ପଢା ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ବହୁତ ବଢିଆ ଚାପ୍ଟର। ଆଉ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହି ଯୋଉଟା ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଭାକର ଭାଇଙ୍କର, ସେଟା ଦେଖିବି ବହୁତ ଡିଟେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହିଟି ହେଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଲେଖାକୁ ଆସିବା। ତାପରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହ୍ୱାଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଜ୍ ହିୟର, the reality of the universe is what is called God or Godhead, but essentially it is delight. ये ଆମର ଚାପ୍ଟର କଥା ସେଠି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ବହି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ସେଠି ଯାହା ପଢୁଛେ ଏଠି ସେସବୁ ଘୃଣା ହଉଛି, ଡାଇଜେସନ ହଉଛି, ସେଠି ଆମେ ଖାଇଯାଉଛେ, ଆଉ ଏଠି ତାକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଛେ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। According to what Sri Aurobindo says here, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, the reality of the universe is what is called God or Godhead, but essentially it is delight. ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତ୍ୱ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅସଲ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ମର୍ମତଃ ଏହା ହେଉଛି ପରମାନନ୍ଦ। Essentially it is delight. The universe is created in delight and for delight. ସେଇ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହାୟର ଆମେ ସେଦିନ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯାହା କିଛି ସେଠି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ନିଚରେ ସବୁ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତଫାତ, ଯେ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଅଛି ତଳେ ସେ ନାହିଁ, ନିମ୍ନରେ। ସେତିକି ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ, ନହେଲେ ତାର ଯେମିତି ପାୱାର ୟାର ବି ସେମିତି ପାୱାର। ଠିକ ଅଛି। The universe is created in delight and for delight. It means, but this delight can exist only in the perfect oneness. Perfect oneness of the creation with its creator. Khali creation nahi, with its creator. And Sri Aurobindo describes this oneness as the possessor, that is the creator, the possessor being possessed by his creation. Possessor being possessed by his creation. A sort of reciprocal possession, which is the very essence of the oneness and the source of all delight. Reciprocal. Reciprocal କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ରେସିପ୍ରୋକେଟ କଲି, ମୁଁ ବି ଟିକେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ହସିଦେଲି, ଆମେ ରେସିପ୍ରୋକେଟ କଲେ ପରସ୍ପରକୁ। ଠିକ ସେମିତି ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ଯାଇ ସେହି ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକାତ୍ମକତାକୁ ପରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କର, ସେହି ପରମ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିବା ବୋଲି ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅଧିକାର ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ହିଁ ସେହି ପରମ ଏକତ୍ର ସାରମର୍ମ ଏବଂ ସକଳ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସବୁଥର ଉତ୍ସ ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପରମାନନ୍ଦ। ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ସେ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭବ ହବ। ତେଣୁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କଲେ
ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ରଷ୍ଟା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବେଦରେ ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନମନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଯଦି ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବାନି। ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ ରହିପାରିଲେ ଯାଇ ସେ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକାତ୍ମକତାକୁ ପରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କର, ସେଇ ପରମ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ରହିବା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଧିକୃତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ତାକୁ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଘର କଲେ, ସେ ଘର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏତେ ଗ୍ରାଫ ପ୍ଲାନ ଦେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଘର ଟିକେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ, କାହା ଲାଗି ପାଇଲେ? ଆପଣ ସେଟାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ଶରୀରଟି କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ଘର ତ ହଉଛି ଆମ ଶରୀର ନା, ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ। ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବା, ଏକତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା। ଆମର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଆମର ଉଚ୍ଚତର ସତା ସହିତ ମିଳନ ସହିତ ହଉ, କୋଉ ବାଟରେ ହଉ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହୁଏ, ସବୁ ହବ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅଧିକାର, ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅଧିକାର ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ପରମ ଏକତ୍ଵର ସାରମର୍ମ ଏବଂ ସକଳ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବା, ଯାହା କିଛି ହଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ବିଧାନରେ ହଉଛି ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଯଦି ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେଖିବା, ସବୁ କିଛି ଯାହା କିଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାହେଲା, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କେଟ କାଟି କରିବେ, ଭାଇ ଏମିତି କରାହେଲା, ଭାଇ ଏମିତି କରିଦେଲା, ଭାଇ ସେମିତି କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଯଦି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭାବିବେ, ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବାରେ ମୁଁ କହିବାର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଜି ମତେ ବାଛିଲ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଶରୀରକୁ ବା ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତମ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବାରେ ତମେ ଆଜି ବାଛିଲ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। And it is because the division, because the possessor no longer possesses, and because the possessed no longer possesses the possessor, division is created, and the essential delight is changed into ignorance, and this ignorance is the cause of all suffering. ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ, କାରଣ ପରମ ଅଧିକାରୀ ତେଣିକି ଆଉ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରି ଆଦୌ ରହେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ବିଭାଜନ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ପରାନନ୍ଦ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପେ ବିକୃତି ଲାଭ କରେ ଏବଂ ସେହି ଅଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଗୀତା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେଥିରେ ଏସବୁ କଥା ଟିକେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି। ଆମେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ଶରୀର ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯୋଉଟା କହିକିରି ଆମେ ଆସିଛେ, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆମେ ଆସିଛେ, ସେଇଟା ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ସେଇଥିଲାଗି ଏସବୁ ହଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛେ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆମେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଦେଖିପାରୁନେ, ପ୍ରକୃତ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିପାରୁନେ, ସେଟା କୁହାଯାଇଛି।
ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ବିଭାଜନ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆସି ପହଞ୍ଚେ, କାହିଁକିନା ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରି ଆଦୌ ରହେ ନାହିଁ, ଅଧିକୃତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରି ଆଦୌ ରହେ ନାହିଁ। ପରମ ଅଧିକାରୀ ତେଣିକି ଆଉ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟି ଆମର ରହୁନି, ମା ବହି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଅଜ୍ଞାନ, ଏଠାରେ ଅଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଆଦୌ ବୁଝିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ମହା ଅଚେତନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଜ୍ଞାନଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟଟିର କାରଣ। ଅଜ୍ଞାନଟି ପ୍ରକୃତ ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସେ ଏକତ୍ଵ, ସେହି ମିଳନ ଓ ସେହି ଅଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ। Ignorance, nor the sense in which it is usually understood, for that is what Sri Aurobindo calls nescience. That ignorance is a consequence of the other. ଏଥିଲାଗି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫଳାଫଳ, consequence, ପରିଣାମ। True ignorance is ignorance of the oneness, the union, the identity. And there is the cause, and that is the cause of all suffering. ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନତା ବୋଲେ ସାଧାରଣ ଜାଣିନି, ମୁଁ ପାଠ ପଢିନି, ମତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିନି, ଏମିତି ଅଜ୍ଞାନତା ସେଟା ନୁହେଁ। ମହା ଅଚେତନା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ନିସାଇନ୍ସ, ସିଆଡିକି ଟାଣି ହେଇଗଲା, ଆମେ ସେଟା ଟାଣି ହେଇଯିବା। ଯେମିତି କହନ୍ତନି ଆର୍ଦିଂ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି, ସବୁତକ ପାୱାର ଆର୍ଦିଂ ହେଇକି ପଳେଇଲା, କାମରେ ଲାଗିଲା। ଆମର ସେମିତି ହଉଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଅପଚୟ କରୁଛେ, ଆଉ ସେସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଆମ ଭିତରେ ରହୁନି, ସେ ଅନୁଭୂତି ରହୁନି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାହିଁ ହଉଛି ନା ମହା ଅଚେତନା, ନିସାଇନ୍ସ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଘର କରିକି ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆମର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାୟା ବି ତାକୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ରଖିବା ଆମେ ଜାଣୁନାହିଁ, ସେସବୁ ହଉଛି ଅସୁବିଧା। ପ୍ରକୃତ ଅଜ୍ଞାନ ହଉଛି କଣ? ସେହି ଏକତ୍ଵ, ସେହି ମିଳନ, ସେହି ଅଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା। ଆମେ ସେଠୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ସେଇଥିଲାଗି ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନୀରବ ରୁହ, ନିରୀକ୍ଷଣ କର ନିଜକୁ। ସାଧାରଣ ଯୋଉ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଆମକୁ ମା ବି କହୁଛନ୍ତି ଜପ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜପଟା ଯେ ନିହାତି ବଡ କଥା ସେଟା ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜପ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ପିତ୍ୟାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ ଦିଆଯାଇଛି, କୋଉ ମଣିଷ ପାଇଁ କୋଉଟା ଫିଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଫିଟ୍ ବୋଲି ମା କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ପାଇଁ କୋଉଠି ଫିଟ୍, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆମ ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଆମାଲଗାମ ହେଇକି ଅଛି, ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ, ଆଉ ତାକୁ କିପରି ଉପଯୋଗ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଜାଣିବା। ବାହାରେ ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବନି, କି ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଆସି କହିଦେଇ ଯିବନି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଥିରେ ଆମର ସବୁଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହଉଛି। ଯାହା ଯାହା ମା ବହିରେ, ମା ବହି ହଉଛି ମୂଳ ବହି ନା, ସେଥିରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମା ବହିଟି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର 7 କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ମୁଁ ନମନ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ନିଜେ ପାରୁନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି କହୁଛି ଏଟା। ସମସ୍ତେ ବଡ ବଡ ସାଧକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ପଢିବା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଟ୍ରୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ହଉଛି ଦ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଫ ୱାନନେସ, ଦ ୟୁନିୟନ, ଦ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ପ୍ରକୃତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କଣ?
ମୁଁ ସେଇ ରଜାଙ୍କ ପୁଅ। ଟ୍ୟାଗୋର କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ରଜାଙ୍କ ପୁଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କେମିତି ହେଇଯିବା ଭାବରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସବୁଥିରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ରଖିଥାଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ସଫରିଂ ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। Even ever since division began and creation lost its direct contact with the Creator, ignorance has reigned. ये शासन कला, ignorance has reigned and all suffering is its result. तार कारण हला सबुतक सफरिंग। प्रकृत अज्ञान होची से एकत्व, सही मिलन, सही अभिन्नता विषय अज्ञता, तार ताही सकल दुख कारण कहले। तापर कहउचंती जेउ दिन ठारू एही विभाजन आरंभ हेलानी एवं सृष्टि परम स्रष्टांक ठारू आपणार प्रत्यक्ष संपत्ति को हराई बसिलानी, सेही दिन ठारू अज्ञान ही राजत्व करुछि एवं ताहार परिणाम स्वरूप जावतीय दुख जात होइछि। All those who have had the inner experience have had this experience that the moment one re-establishes the union with the divine source, all suffering disappears. एवं ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଉତ୍ସଟି ସହିତ ଆମର ସମ୍ମିଳନକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରୁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ରିମୋର୍ସ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବାର କଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେସବୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ମା ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁ, ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ରହିଛୁ ବୋଲି ଭାବିପାରୁ, ମାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଥାଉ, ମାଙ୍କ କୋଳରେ ନିଜେ ଶୋଇପଡୁଛୁ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିଦେଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି ଓଲଟା ପଲଟା ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେସବୁ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ବିରାଟ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆମର ଦୂର ହେଇଯାଏ। ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଥିବେ ସେସବୁ ଅନୁଭୂତି କଥା। ତେଣୁ ବହୁତ ଏସବୁ ବାହାରେ କହିଦେଲେ ଏସବୁ ହବନି। ଯିଏ ଭିତରକୁ ଗଲେଣି ବା ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ମାଙ୍କର ସେଇ କରୁଣା ହେଇଛି, ସେପରି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ପଣସ କାନ୍ଦିରେ ରଖିଦେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉତ୍ସଟି ସହିତ ଆମର ସମ୍ମିଳନଟିକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁ। ଏହି ସମ୍ମିଳନଟି ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ? ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟରେ ମା ଏକଥା ବହୁତ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ବା ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ସହିତ ବା ସେଇ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି, ହୃଦୟରେ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହଉ, ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ର ତ ବେଶୀ ହବ, ସେ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଫେରିଯିବେ, ସେଇ ଅନୁଭୂତିକି ଫେରିଯିବେ, ତାହେଲେ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଡୁନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଡୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତି ପୂଜାପୂଜି ସମୟରେ ଫୁଲ ସଜାଇବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଫାସୁଫି କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଡିସ୍କସନଟେ କଲାବେଳେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏକାଠି ହେବାର ସମ୍ପର୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ବଢେଇ ସେମାନେ ଯିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେ ଭଲ ହଉଥିବ ସେ ସେମାନେ ଏକାଠି ପୁଣି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଚଳିପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭିତରି ରହସ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆଙ୍ଗଠି ପାଇଛନ୍ତି, ମାତୃ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବଢେଇ ଚାଲିବେ, ତା ଭିତରେ ବଢିଯିବ। ଠିକ ସେମିତିକା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହୁଛି। ସେମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁଡା ଜିନିଷ ଅଛି, ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ।
ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମାତୃ କଥା ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ସେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ, ଦେଖିପାରିବେ, ନିଜର ଭୁଲ ଟିକେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ, ସେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସରେଣ୍ଡର କରିପାରିଲେ, ଆଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିଲା। ସମ୍ପର୍କ ନୀରବରେ ହୁଏ, ଡକାଡକି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ହୁଏନି। ସେସବୁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜଗତର କଥା। ପୁଣି ଥରେ ସବୁ କଣ କରୁଛ, ଟାଇମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି କେତେ ହେଲା, 14 ଜଣ ହେଲା, ଆଉ 6 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଯାଉଛି। ଏବଂ but there has been a very persistent movement about which I spoke to you last week, which put at the source of creation not the essential divine delight but desire. ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଡିଜାୟାର ଭଲ ଶବ୍ଦ ବେଶ ଦେଇକି ଆସିବ ଆମ ଭିତରକୁ। ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଦୂରାଗ୍ରହୀ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟିର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅସଲ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦୀୟତିର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବାସନାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାପିତ କରିଦିଏ। ଗୀତାରେ ତ ଏଇ ବାସନା କଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ବାସନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଏମିତି ସଜେଇ ସାଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଆମକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି କହନ୍ତି, ମମି ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ଏଇ କଣ୍ଡିଟା ନେବି। ଠିକ ବାସନା ସେମିତି କରିବ। ବାସନା କହିବ, ଏ ମା ମତେ ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ। ତମେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛ, ସତରେ ମୁଁ ତୁମର ପିଲା, ତାପରେ କେତେ କଥା କହିବ ସେ, ମତେ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମୋର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ହାରିଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବ, ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏଇଟା କଣ ମାଗିଲି, ମୁଁ ଏଇଟା ମାଗିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କଥା ଦୁଃଖ ପାଇବ। ସେମିତିକା ବହୁତ କଥା ଆମ ଭିତରେ ହଉଛି। ସେଇ କଥା ଏଠି ସୂଚି ଦଉଛନ୍ତି। This delight of creation, self-manifestation, self-expression, there is an entire line of seekers and sages who have considered it not a delight but as a desire. The whole line of Buddhism is of this kind. ବୁଦ୍ଧଜୀବନ ତ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ପରିହାର କର ବୋଲି, ସବୁ ଦୁଃଖର ପରିହାର ହବ ସେଟା।